أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا أعبد فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan Ustaz Sufi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نستحفظك ونستوعدك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعياذك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami mengangkat tangan memohon doa kehadrat-Mu, Ya Allah. Memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, Ya Allah. Kami sedar, kami akur wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkanlah sekali dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami, Ya Allah, hamba-hamba-Mu ini yang lemah, yang leka, yang lalai. Ya Allah, Tuhan kami, angkatkanlah, hapuskanlah wabak ini, Ya Allah. Lenyapkanlah ia. Ya Allah, Tuhan yang maha berkuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami, semuanya, Ya Allah. Yang berada di dalam dunia ini, Ya Allah, daripada wabak ini, Ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada perasaan hasad dengki, dendam dan buruk sangka sesama kami. Berikanlah semua ini di sebalik musibah ini agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman dan damai. Terangilah hati-hati kami, Ya Allah. Lapangkan jiwa kami. Tenangkan hati kami, Ya Allah, dengan cahaya petunjuk-Mu. Limpahkanlah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Sejahterakanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, Tuhan kami. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qadim, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Kurniakanlah kekuatan kepada kami dengan sebab pembacaan Al-Quran Surah Yasin ini. Kurniakanlah kekuatan dan kesihatan yang sempurna kepada kami semua dengan kemuliaan dan ketinggian Al-Quran. Ampunilah kami dan perkenankanlah doa kami dengan kemuliaan mukjizat Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafiq, Engkaulah pemberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang semua dijangkiti wabak COVID ini, Ya Allah. Walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit selagi bersama dengan namanya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, Tuhan kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit yang berbahaya yang lain, seperti wabak COVID-19 ini, ya Allah. اللهم إنا نسألك رضاك وشفاعتك ورحمة. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا نجاحا باهرا في الامتحان وفي الاختبار في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة والمودة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في حياتنا وموتنا. اللهم بارك لنا في عائلتنا وأسرتنا. اللهم بارك لنا في بيتنا وقريتنا ودولتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Cikgu Siti Nazrah, Kaunselor SMK Luqmanul Hakim selaku pengurusi dan moderator pada malam yang berbahagia ini. Barisan pentadbir SMK Luqmanul Hakim, barisan guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar, tuan-tuan, puan-puan, dan tak ketinggalan kru saya, Fitri and the gang, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersua lagi kita pada malam yang berbahagia ini. Rasanya baru sekejap sahaja minggu lepas kita bersua dalam satu majlis ilmu. Dan Alhamdulillah, malam ini siri yang ketiga untuk kita melangsungkan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan dan manusia itu illa liya'budun, melainkan untuk mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertitik tolak pahamnya kita atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi arti kata tunjuk kepada kita hidup kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga setiap langkahan kita, moga setiap detik hati kita, dan apa pun kita lakukan atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak lain dan tidak bukan kita hadapkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuanya kita pada malam ini kurang lebih ada 46 bersama-sama kita pada malam ini. Bertemu kita kerana Allah dan berakhirnya majlis kita pada malam ini pun nanti insya-Allah kerana Allah. Dan bertuahnya kita pada malam ini berada dalam satu majlis ilmu. Majlis kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita kepada Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sufi atas pimpinan doa yang telah beliau bacakan dan kita aminkan setinggi pengharapan kita kepada Allah agar doa yang kita panjatkan itu dimakbulkan oleh Allah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pada ayat 153 dalam surah Al-Baqarah, dan rata-rata di kalangan kita hafal ayat ini. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a membawa maksud bersama, as-sabirin, dengan orang yang ada pada diri mereka itu sifat sabar. Maka Allah tekankan untuk kita mendapat sesuatu yang bakal dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita atas muka bumi Allah ini, iaitu sabar. Hidup ini kena sabar. Kita kadang-kadang mengungkapkan kata-kata ini tatkala perasaan dan jiwa kita menuntut kepada kita untuk sabar. Kadang-kadang kita sebutkan untuk diri kita, dan kadang-kadang kita sebut untuk diri orang lain, dan kadang-kadang orang lain pula sebutkan untuk diri kita. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala alaihi menyatakan yang membawa maksud iman itu dua bahagian. Sabar satu bahagian, dan satu bahagian yang lagi itu iaitu syukur.
Maka sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Hidup kita ini mesti ada dua keadaan. Sabar dan syukur kepada Allah. Maka bagaimanakah bentuk sabar yang perlu ada dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, as-sabru fit ta'ati. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, membawa kepada 3 penjelasan. Yang pertama, sabar sebelum melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar selepas melakukan ketaatan. Maksudnya contoh, ketaatan yang boleh kita ambil contoh, solat. Sabar sebelum melakukan solat. Sabar ketika melakukan ibadah solat. Sabar selepas kita melakukan ibadah solat. Bahkan diterjemahkan kepada ibadah-ibadah yang lain. Maka sabar sebelum kita melakukan ketaatan, sabar sebelum kita melakukan akan solat contohnya, ialah niat ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasan tak perasan sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Tatkala kita melakukan apa pun ibadah, dalam kita berniat itu pasti kita akan letakkan penutup niat itu dengan kata lillahi ta'ala. Bagi Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu membawa maksud maha tinggi. Bagi Allah, untuk Allah yang maha tinggi. Mengapa dan kenapa? Untuk membawa hati, jiwa dan perasaan kita supaya sabar sebelum melakukan ketaatan. Maka tatkala kita berjaya meletakkan niat ikhlas beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah berada dalam satu keadaan yang disebutkan sabar sebelum melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika melakukan khusyuk, membawa maksud fokus kita ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana kita solat, maka ketika solat menuntut kepada kita khusyuk, fokus dalam melakukan ibadah solat itu. Itulah khusyuk ataupun sabar ketika dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar selepas melakukan ketaatan. Sabar selepas melakukan amal ibadah. Kita nak jaga ibadah kita ini. Jangan ada sifat ujub, ta'ajub kepada diri sendiri. Rasa ta'ajub, aku seorang aja rupanya yang kat Lok Heng ini yang hebat beribadah. Habis. Kita nak jaga nilai ibadah kita tu susah. Dahlah nak beribadah hati susah. Ketika beribadah pun susah. Nak jaga nilai ibadah pun susah. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Contohlah. 10 tahun yang lampau, kita telah memberi sedekah di masjid atau di surau dengan satu istilahnya kita masukkan pada tabung masjid surau itu RM100. Nak jaga pahala yang RM100 itu susah. Setelah 10 tahun, tiba-tiba mulut kita ini menyebutkan, kalau aku tak sedekahkan RM10, 10 tahun yang lampau kepada surau ataupun masjid ini, nascaya masjid ini tak seindah seperti ini. Habis nilai beribadah kita. Jadi, sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Selepas beribadah pun dituntut kepada kita untuk sabar. Untuk kita memelihara nilai ibadah yang kita lakukan. Maka sabar yang pertama kita bincangkan tadi iaitu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kita mengelakkan dan meninggalkan akan perkara yang telah dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apakah bahagian sabar itu? Sabar dalam satu ujian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang cukup menyakitkan dan menghayatkan hati kita. Contoh, Allah uji kepada kita dengan COVID ini, tuan-tuan, sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Setiap hari kita menghitung nombor, bukan beli nombor ekor, menghitung nombor jumlah pesakit COVID itu. 6,000, 5,000, kemudian lihat pula perbandingan antara negeri, merusingkan kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita dengan satu wabak yang cukup menggegarkan kepada hati, jiwa dan perasaan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Apatah lagi sejak kebelakangan ini, kita mendengar dalam media massa bagaimana ada orang yang membunuh diri, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang hilang sumber pendapatan, ramai di kalangan kita yang kurang sumber pendapatannya itu. Apa pun tidak akan berlaku sesuatu itu hanya melainkan dengan keizinan dan kehendak Allah. Maka di sana membawa erti kepada kita ada sesuatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mahu berikan kepada kita. Menuntut kepada kita untuk bermuhasabah akan kehidupan yang telah kita lalui dan kehidupan yang sedang kita lalui, untuk meletakkan satu pengharapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini Allah, agar kita ini ridai Allah, kehidupan Subhanahu hembusan nafas kita yang terakhir, tatkala itu kita telah ditabalkan sebagai orang yang telah kembali ke rahmatullah. Kalau di tempat kita ini Lok Heng atau gugusan tempat kita ini, maka nama kita akan dilaungkan di corong masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar salam panjang macam tu, kita pun berteka-teki. Siapa yang sampai satu saat nanti, tuan-tuan sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, nama kita akan disebutkan di situ, menandakan berakhirnya satu kehidupan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan membawa arti bermulanya satu kehidupan yang kekal abadi untuk kita meneruskan kehidupan sehinggalah nanti kita akan ditempatkan di salah satu tempat, sama ada di syurga Allah, insya-Allah, amin, wal-iyadhu billah. Janganlah sampai kita ditempatkan oleh Allah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut kepada kita, sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, untuk kita mengikut akan apa yang telah digaris pandukan alaihi wasallam, dalam keadaan kita memegang dengan begitu kukuh akan nilai-nilai keagamaan, dasar-dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semudah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya'ti 'alan nasi zamanun, datang nanti ke atas manusia satu masa, as-sabiru fikum ala dinihi, sabarnya diri kamu dalam urusan agama kamu, kal qabidi alal jamar, seperti menggenggam bara api. Nabi memberikan satu isyarat kepada kita, sampai satu masa nanti untuk kita sabar dalam kita melakukan ibadah itu macam kita genggam bara api. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian,
Maka untuk memegang dan menggenggam bara api itu bukan satu perkara yang mudah. Dia menuntut kepada dua perkara, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sanggup menanggung dan perlu menanggung kesusahan dan kepayahan. Hari ini orang tak nak susah. Contoh puasa. Puasa kena menahan makan dan minum. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ramai orang tak mampu, tak sanggup, dia kata. Dia tak sanggup menanggung kesusahan itu. Hilang sabar. Dia tak mampu untuk menggenggam urusan agama Allah. Itu sebab Nabi kata sampai satu zaman nanti, orang yang nak genggam urusan agama Allah ini seperti menggenggam bara api. Yang kita dua sabar dan rela serta perlu menanggung kesusahan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka nanti di hujung sana, pengakhiran hidup kita akan dinisbahkan kepada kita dengan keadaan kita mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Yang tiap kali kita baca dalam solat kita, doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, apalah kiranya dapat diakhiri akan kehidupanku ini dengan pengakhiran yang baik. Dan janganlah ya Allah sekali-kali diakhiri akan kehidupan ini dengan pengakhiran yang tidak baik. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi SAW. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bil khawatim, pada pengakhirannya. Pengakhiran itulah yang sangat untuk dituntut agar kita mengakhiri kehidupan atas muka bumi Allah ini dalam keadaan yang baik-baik. Maka sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, menuntut kepada kita mencari satu sumber untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman. Sebagai satu pengharapan untuk menuju kepada penghidupan pengakhiran yang terbaik itu, tidak lain dan tidak bukan dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Dan insya-Allah pada malam ini kita teruskan pembacaan kitab kita Asy-Syama'ilul Muhammadiyah wal Khasailul Mustafawiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala alaihi, yang telah meninggal pada tahun 279 Hijrah pada hadis yang kedua daripada 417 buah hadis. Qal al-musannif rahimahullah wa farahu wa nafa'a bi ulumihi fid darain. Ats-tsani, hadis yang kedua dalam membicarakan akan bentuk fizikal Nabi SAW. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Maka kita nak kenal Nabi untuk kita mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri. Haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi. An Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumberkan daripada Humaid bin Mas'adah al-Basri, bersumber Wahhab al-Thaqafi, daripada Humaid, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an merupakan sahabat muda Nabi SAW. Tatkala baginda Rasul SAW kembali kepada Allah, maka umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an baru berumur 20 tahun. Beliau duduk dengan Nabi kurang lebih 10 tahun. Dan beliaulah antara sahabat Nabi yang banyak melihat akan bentuk kehidupan Nabi SAW, lalu dikongsikan kepada kita untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman yang sesungguhnya ianya membawa keuntungan, yang membawa maksud berkat.
ikut hidup sunnah Nabi ni berkat. Nilai tambah yang Allah limpah kurniakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an pada hadis yang kedua ini menceritakan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa laysa bit-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sha'ruhu wala sabtin asmar al-lawni idza masya yatakaffa'u. Atau kama qal. Apa maksudnya sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian? Hadis ini telah dibukukan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah 1000 tahun yang lampau. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an cerita kepada kita, kana Rasulullah ba'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rab'ah. Rab'ah ni membawa maksud, kalau bahasa kita maknanya sedang-sedang aja. Dalam istilah yang bahasa moden, ideal. Murabba' itu membawa maksud segi empat tepat. Jadi, Sayyidina Anas bin Malik, dia nak khabarkan kepada kita, Rasulullah ini, keadaan Nabi ni, letak kat mana sekalipun, Nabi tetap ideal. Nabi tetap ideal. Kita ni sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, tatkala kita duduk seusia dengan kita, insya-Allah kata orang kita boleh masuklah. Tapi tatkala kita duduk dengan kanak-kanak, belum tentu lagi. Kalau kita ada di dalam kumpulan kita, kuliah kita pada malam ini adanya guru, kita duduk dengan pelajar yang kita sekolah menengah, insya-Allah. Tapi kalau kita duduk dengan pelajar kita sekolah rendah, tentu lagi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak kat mana pun tetap Nabi rabba'ah, ideal. Itulah kehebatan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah 1400 tahun yang lampau. Maksudnya, kalau istilah 1400 tahun membawa arti masa yang cukup panjang, maksudnya dah jadi barang arkib sejarah. Tetapi sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, membawa arti kepada kita Rasulullah ini, apa pun yang disandarkan kepada Nabi SAW, ianya rabba'ah, sesuai dan untuk kita semua. Sama ada di timur dan di barat, ataupun di utara dan di selatan. Di mana pun diletakkan yang disandarkan kepada Nabi SAW tetap hebat. Nanti insya-Allah kalau panjang umur murah rezeki, sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, kurang lebih pada hadis yang ke-300, kita akan berjumpa dengan satu watak namanya Yusuf. Dia ni kanak-kanak. Ini sahabat Nabi yang paling kecil. Dia ceritakan bagaimana kata Yusuf, aku telah diletakkan oleh Rasulullah di pangkuannya. Sammani Yusuf, dan aku telah dinamakan dengan Yusuf. Jadi sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, boleh tak agak-agak kita ambil entah siapa budak bayi, kita letak pangkuan kita. Rasanya belum tentu mampu lagi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil budak ni, letak kat pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi usap-usapkan kepalanya. Jadi sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala. Jadi insya-Allah kita ada anak-anak kita, usaplah kepala mereka. Jangan sekadar pada mereka waktu kecil sahaja kita usap. Apa yang berlaku ketika kita usap anak-anak kita yang masih kecil? Kita ada pengalaman, maka mereka menjadi seorang yang sangat manja dengan kita. Contohlah, kita ada kucing. Setiap hari kita balik rumah kita, kita usap kucing kita. Dekat kepala kucing. Kenapa tak diusap pada ekor kucing?
kenapa tak diusap kepada kaki kucing atau perut kucing? Yang diusap kepala kucing. Sedangkan dekat dengan kepala kucing itu ada taring lagi. Sekali dia ngap, confirm tembus kulit kita. Tapi kita usap kepala kucing itu sekali, 2 kali. Apa yang berlaku? Kucing itu semakin tunduk sampai satu ketika kepala dia jatuh kat lantai. Apa maksudnya? Bagaimana perasaan kasih dan sayang itu boleh timbul dengan mengusap itu. Mengusap kepala. Jadi alangkah baiknya sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian dapat kita mengusap kepala anak-anak kita. Itu sunnah Nabi SAW. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengkhabarkan kepada kita Rasulullah ini ideal. Letak di mana pun tetap dia amat sesuai. Laisa bit-tawili wala bil-qasiri. Dan Rasulullah SAW ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada satu hadis riwayat yang lain menjelaskan kepada kita Rasulullah ini boleh dikenali walaupun dalam keadaan kebanyakan duduknya sahabat-sahabat Nabi, sebab ada sahabat Nabi kata Rasulullah ini akan nampak lebih tinggi sedikit daripada sahabat-sahabatnya yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kamu wahai Muhammad dalam mengingati akan kamu. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Itulah susuk tubuh yang akan memberikan syafaat besar kepada kita. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Malik radhiyallahu an menyatakan lagi, hasanal jismi. Rasulullah memiliki jisim jasad yang sangat baik dan sangat elok. Beberapa hadis yang mendatang nanti kita akan bincangkan bagaimana fizikal Nabi SAW daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maka pada hadis ini Sayyidina Anas bin Malik memberikan satu gambaran kepada kita bahawa Rasulullah SAW ni sangat elok jasadnya. Elok jasad Nabi SAW ni rab'ah, ideal. Siapa pun tengok Nabi, pastinya mereka akan dalam keadaan al-haibah. Al-haibah ni apa? Istilahnya dia tabik kepada Rasulullah SAW. Maka Hasan al-Jismi ni ada 4. Hasan al-Jismi yang pertama iaitu disebutkan dalam syarah ini Hasan al-Lawni. Bagusnya jasad Nabi ni yang pertama, eloknya warna Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi ni, sedang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Jabir bin Samurah. Mungkin sedang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian pernah mendengar sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Samurah. Nanti kita akan jumpa akan nama beliau banyak dalam hadis kitab ini. Sayyidina Jabir bin Samurah ini, dia ni kalau nampak Nabi, dia dah tak tengok lain dah. Dia kalau nampak Nabi, dia takkan tengok lain. Kalau dia tak nampak hari, dia dah tak keruan dah. Hebatnya sahabat Nabi ni. Satu hari, dia nampak Nabi SAW pada satu cuaca yang malam. As-Samar. As-Samar ni bulan tak terang. Ketika itu Rasulullah SAW memakai pakaian yang berwarna merah. Warna merah merupakan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau boleh, dalam koleksi pakaian kita ada pakaian yang berwarna merah. Maka ketika itu Nabi duduk di bawah cahaya bulan. Maka kata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, Nabi itu lebih hebat cahayanya itu. Lebih segaknya Nabi berbanding dengan bulan yang berada di dada langit. Begitulah bagaimana Sayyidina Jabir bin Samurah melihat hebatnya Rasulullah. Hasanal jismi, hasanal launi. Iaitu warnanya kulit Nabi SAW. Yang kedua, an-nu'umah.
Jasad Nabi ini lembut dan halus. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, kita doa sama-sama kepada Allah. Moga sebelum kita menutupkan mata buat kali yang terakhir, alangkah bahagia dapat kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bermimpi jumpa Nabi SAW. Sama-sama kita doa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, agar ianya menjadi kenangan terindah selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lembut dan halus kulit Nabi ini, dalam satu kisah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia ceritakan bagaimana beliau kerap dapat bersalaman dengan Nabi SAW. Orang Melayu kalau salam, Assalamualaikum. Kalau salam, jabat tangan, sama juga. Tapi dalam bahasa Arab, Assalam itu Assalamualaikum. Kalau berjabat tangan ni namanya Al-Musafahah. Hari ni kita dalam wabak, kita tak boleh nak bersalaman. Hilang satu. Kalau bersalaman ni, kita bersalaman dengan orang, selagi mana lekat ni, Allah ampunkan dosa kita. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika aku bersalaman dengan tangan Nabi SAW, aku dapat rasakan tebalnya tapak tangan Nabi, tapi tebalnya tapak tangan Nabi itu an-nu'umah, lembut halus. Kal qatni, seperti kapas. Jadi Sayyidina Anas bin Malik nak kongsi dengan kita, lembutnya tangan Nabi itu kal qatni, seperti kapas. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, kalau ada kapas kat rumah kita, cuba kita pegang kapas tu. Adakah begini lembutnya tangan Nabi SAW? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kongsi dengan kita. Yang ketiga, Hasan al-Jismi dengan at-tul, iaitu ketinggian Nabi SAW. Mukjizat yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Nabi akan nampak lebih tinggi daripada seseorang yang lain. Kemudian disebutkan lagi, Hasan al-Jismi itu, wa tunasibul a'dha, sesuainya anggota tubuh badan Nabi SAW. Bukan sekadar itu, betapa peluh Nabi SAW itu pun berbau harum. Peluh kita hanya Allah yang tahu. Peluh Nabi SAW berbau harum. Bagaimana satu kisah diceritakan ketika perang Ahzab di Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-5 Hijrah. Nabi SAW turun dengan para sahabat untuk menggali parit. Kurang lebih 5,000 hasta panjang parit tu. Dalam kurang kaki atau 10 kaki. Lebar dia 9 kaki atau 10 kaki dalam tu. Nabi gali lubang tu. Maka dalam parit itu, maka berpeluhnya Nabi SAW. Balik ke rumah, dalam keadaan berpeluh, menitis peluh tu, Sayyidatina Ummu Salamah, peluh Nabi tu disimpan. Sebab apa? Bau harum. Peluh Nabi SAW. Sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya berita gembira kepada mereka yang nanti bakal ditempatkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah berita gembira itu? Tatkala nanti di syurga Allah, Allah anugerahkan kepada kita al-fawakih, buah-buahan yang ranum masaknya. Makan enak tak terkira. Tatkala kita makan apa pun di dalam syurga Allah, maka kita tidak akan buang air. Maka makanan itu akan mengeluarkan peluh. Peluh itu berbau harum. Jadi Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala peluh yang berbau harum ketika masih hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan perbacaan dan perkongsian kita pada malam ini. Apa yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambut Nabi SAW ini tidaklah kerinting. Wala sabtin, dan tidaklah lurus. Rambut Nabi tidak kerinting dan tidak lurus.
Orang Melayu panggil ikal mayang. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, cuba bayangkan, kita renungkan, dalam keadaan satu susuk tubuh manusia yang rambutnya panjang. Rambut Nabi ni dia panjang, hampir mencecah syahmatul udhun, iaitu juz'ul layyin fil jasad. Bahagian yang paling lembut dalam jasad kita. Cuba tanya. Kalau malam ni perkongsian kita 51 orang, insyaAllah kita tahu. Kita tanya rakan-rakan yang lain nanti, apakah juzuk yang paling lembut dalam jasad kita? Maka macam-macam mendapat. Ada kata pipi, ada kata perut, ada kata lidah dan sebagainya. Juzuk yang paling lembut dalam jasad kita dipanggil syahmatul udhun, iaitu cuping telinga. Cuping telinga itu merupakan juzuk yang paling lembut. Bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud melalui satu peristiwa, dia nak tengok Nabi SAW melakukan solat malam, maka dia minta izin tidur dengan Nabi SAW. Tidur sebantal dengan Nabi SAW. Dia datang rumah Nabi, dia minta izin dengan Nabi, Nabi minta izin dengan isterinya, sahabat aku ni nak tidur dengan aku malam ni. Tidur sebantal dengan Nabi SAW. Bila tengah malam, muntasaf al-lail, tengah malam, Nabi bangun, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun bangun. Bila Nabi ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Bila Nabi berdiri nak solat, dia pun berdiri di belakang Nabi SAW. Maka ketika itu, Nabi SAW memegang cuping telinga saya dalam ni. Dalam cuping telinga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqatalaha, dia pintal-pintalkan cuping tu. Nak membawa maksud apa? Kalau kita nak ngejut orang tidur agaknya, tuan-tuan sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah, macam mana agaknya? Ibu-ibu, kalau kita nak kejut anak kita bangun tidur, agaknya macam mana kita? Macam-macam kaedah. Macam-macam cara. Yang penting budak tu bangun. Tapi Nabi SAW, dia nak pastikan sahabat dia ni benar-benar telah dalam keadaan benar-benar dah bangkit daripada tidur, maka dia Nabi pegang cuping telinga sahabatnya, Nabi pintal-pintal kan. Cuba esok kita buat kerja anak kita, bangun subuh, kita pintal-pintal telinga dia. Nak bangun, agak-agak bangun ke tidak agaknya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rambut Nabi ni panjang hampir mencecah kepada bahu. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, asmaral laun. Warna Nabi SAW sangat indah dan sangat cantik. Bagaimana berserinya wajah Nabi SAW ala man khalata bayaduhu hamra. Putih yang dimasuki dengan warna kemerah-merahan. Itulah warna kulit Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an cerita kepada kita, idza masya yatakaffa, apabila Nabi SAW berjalannya Nabi takaffu ataupun takaffa'u, iaitu berayun. Macam mana jalan Nabi SAW ini, sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian, iaitu seperti tamayul ilal amam kama tatakaffa as-safinah fi jariha, iaitu seperti sebuah sampan yang meluncur di sungai ketika didayung. Dayung, dia jalan. Itu yang pertama. Ataupun dalam keadaan pada satu riwayat yang lain, ka'anna kana idza yanhat min sababin, iaitu seperti turun daripada tebing yang tinggi. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana bentuk jalan Nabi SAW, kurang lebih lah yang dikongsikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kita carilah agak satu tebing, jangan yang terlampau tegak, tergolek kita. Ya agak condong, kita jalan turun. Lajunya itu, begitulah kurang lebih lajunya jalan Nabi SAW. Maka Sayyidina Anas bin Malik menyatakan jalan Nabi seperti itu. Satu ketika di pasar Madinah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an,
menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika itu berjalan di pasar Madinah dalam keadaan laju. Sehingga kami, ni kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam keadaan agak lelah. Tak mampunya kami nak mengikut bentuk jalan Nabi SAW. Kenapa? Di sana ada dua pengertian. Dilalah ala quwwatil badan. Orang yang jalan laju ni, dia menunjukkan kekuatan pada badan dia. Yang kedua, syaimatu ahlul azmi wal himmah. Dan ia merupakan tabiat, merupakan perangai orang yang mempunyai tekad dan azam yang kuat. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Kita nak kongsilah. Kalau orang kata Yaban, Jepun. Jepun ni kalau kita tengok antara bentuk masyarakat mereka ni kalau jalannya laju. Jadi apa yang kita dapat lihat, mereka maju dalam kehidupan mereka nak dibandingkan dengan kita. Jangan kita bincang tentang akidah kita, mereka tak. Kita bincang bagaimana satu posisi kehidupan mereka itu kebanyakan bila jalan laju. Jadi alangkah baiknya dapat kita mengikuti akan sunnah Nabi SAW ini dalam keadaan apabila kita berjalan, tunjukkanlah kita ini merupakan orang yang mempunyai tekad dan azam yang kuat untuk kita mendasari akan sunnah Nabi SAW. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Maka di sini dapat kita simpulkan pengakhirannya bagaimana hebatnya baginda Muhammad SAW. Moga nanti Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan kekasih hati kita, Rasulullah SAW di akhirat kelak. Untuk kita sama-sama mendapat syafaat yang besar, syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka mengajak kepada kita untuk kita sentiasa mengingati akan Rasulullah SAW dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Antara hikmah lah yang boleh kita nampak. Ketika Allah uji kita dengan wabak ni, kita banyak baca selawat tafrijiyah itu. Saya kira kalau tak ada wabak ni, rasanya belum tentu lagi kita dapat menghafal. Tapi bila ada wabak ni, kerap kita mendengar selawat tafrijiyah. Satu selawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW, pasti selawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Percaya dan berimanlah. Sebab Nabi SAW telah bersabda dalam sepotong hadis, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya bagi Allah itu adanya para malaikat yang berlegar-legar di dunia ini untuk mereka mencari dan mendapatkan siapakah yang menyebutkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yuballiuni, maka dia akan sampaikan salam itu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka akan disampaikan salam itu kepada Rasulullah SAW. Maka kita bagi satu salam kepada selawat dan salam kepada Rasulullah. Maka Allah pulangkan 10 kebaikan redanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka rebutlah peluang untuk kita memperbanyakkan akan selawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita rasa amat rugi kita. Ya Allah, ruginya aku. Masa hidup dulu tak buat selawat kepada Nabi. Tapi ketika itu pengharapan yang sia-sia, kita hanya menanti di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari nanti kita dibangkitkan untuk di alam akhirat kelak. Sidang penonton yang budiman lagi dirahmati Allah sekalian. Maka dapat kita simpulkan di sini sedikit sebanyak antara perbahasan kita pada malam ini untuk kita meletakkan satu ta'ajub dan al-haibah kita kepada Rasulullah SAW. Nabi ni letak kat mana pun tetap ideal. Sunnah Nabi SAW letak kat mana pun tetap ideal. Nabi makan 3 jari. Dan Nabi pernah makan memohon bantuan dari
jari yang keempat dan jari yang kelima. Nabi tak pernah makan 2 jari. Itu sunnah Nabi. Jangan kita makan dengan 2 jari. Perasan tak? Sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita ambil kepek, kita ambil 2 jari. 2 jari ni kata Nabi SAW min amali syaitan. Iaitu daripada perbuatan syaitan. Jangan kita makan guna 2 jari. Paling kurang 3 jari, 4 jari atau 5 jari. Jangan 2 jari. 2 jari itu min amali syaitan. Satu lagi Nabi pesan kepada kita sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Ketika kita memakai selipar atau kasut, jangan kita pakai selipar atau kasut sebelah je. Pakai kasut, kalau nak pakai kasut kata Nabi pakai dua-dua belah. Kalau tak nak pakai, tak payah pakai kasut, pakai selipar. Kita pinjam kaki ayam. Ayam juga dapat nama. Kalau pakai kasut sebelah, maka itu min amali syaitan. Ia merupakan amalan syaitan. Jadi bagi kaum lelaki kadang-kadang pergi masjid balik selipar tak ada. Yang ada sebelah je. Dia pun pakai selipar sebelah. Jangan. Itu merupakan amalan syaitan memakai selipar sebelah. Cuma hari ini sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Anak-anak kita lah, remaja kita. Dia pakai dua-dua belah. Tapi sebelah lain. Tak mau cakap sebelah kanan kasut palas, sebelah kiri kasut bata. Adakah itu termasuk dalam pakaian kasut sebelah? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting Nabi pesan kepada kita kalau nak pakai kasut dua-dua belah. Jangan pakai sebelah kerana ia merupakan amalan syaitan kalau pakai kasut sebelah. Maka itu di antara nasihat dan pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan sebagai panduan dan pedoman untuk kita hidup mendapatkan akan kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan silap harap dimaafi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang penonton yang beriman lagi dirahmati Allah sekalian. Di lain kesempatan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan bahaskan hadis yang ketiga dalam kita membahaskan lagi akan bentuk fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mualliman Ibrahim al-hikmata 'alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal sabbahna wa tara wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Cikgu Nazrah selaku pengurusi dan moderator kita pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Nazrah. Alhamdulillah, syukur. Syukur kehadrat ilahi dapat kita mendengar tazkirah yang agak panjang juga hari ini. Tapi rasa macam sekejap je kan. Boleh tak Ustaz kita buka ruang pertanyaan? Kalau ada soalan ke? Boleh dipersilakan kalau ada soalan. Ada soalan tak? Dari para jemaah. Satu cukup lah. Tak bersedia untuk pertanyaan. Minggu depan kita buat slot soal jawab. Soal jawab. Satu pun okey lah insyaAllah. Jadi Alhamdulillah hadirin hadirat pada hari ini nampaknya kita disentuh juga soal kesabaran. Sesuai lah sangat dengan senario kita sekarang ni yang teruji juga kesabaran ibu bapa, guru-guru, bahkan anak-anak juga. Mudah-mudahan kita akan dapat mengukuhkan lagi tahap kesabaran kita. Ini juga dengan timbulnya rasa kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Apabila berkongsi ni Alhamdulillah kita dapat mengenali dengan lebih rapat, terasa seolah rapatnya dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan benarlah kita dapat berjumpa dengan Rasulullah dengan banyaknya selawat kita sepanjang kehidupan yang sementara di dunia ini. Majlis merakamkan ribuan terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Rizal dan Ustaz Sufi dan juga krunya yang di balik tabir itu.
Semoga semua akan diberi kesihatan dan dapat kita bersua lagi pada minggu hadapan untuk siri keempat. Sebenarnya pada hari ini bilangan jemaah yang paling tinggi 75 orang. Lepas tu ada yang terleft tu sebab masalah lain lah. Kalau ikutkan mereka tak nak meninggalkan majlis ni. InsyaAllah mudah-mudahan semakin ramai kita jemaah kita semakin baiklah insyaAllah. Dengan itu, majlis kita tangguhkan. Semoga berjumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Yang baru masuk. Terima Sama-sama. Jazakumullah khairan katsira. Terima lagi kasih minggu Ustaz. depan. InsyaAllah panjang umur. Terima kasih semua. Minggu depan kita jumpa lagi Assalamualaikum. insyaAllah. Bye. Minum kat rumah sendiri masing-masing. Bye. Assalamualaikum. Tutup 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 Satu, dua, tiga. Tak ada jamuan Tutup 1, 2, 3. Minggu depan Kak Izan jamuan jamu Bye Mak Ram. jamu udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Selamat malam. Terima kasih Wale. Malam. Jumpa lagi.